ऑफ द मैच નો એવોર્ડ આપશે વિનુભાઈ રોયશાળાનો ફોન આવ્યો કે બધાને હવે સીવીડી જ લેવું પડશે કારણ કે સીવીડી ધંધો કરતા હોય સીવીડી ની એડ કરાવે છે બોલો પહેલી ઓવર લઈને આવ્યા છે આ ટુર્નામેન્ટના સૌથી યંગસ્ટર બોલર જયરામ કાકા 57 આ ઉંમરે એટલી ફિટનેસ જો કોઈની હોય તો એ અમારા જયરામ કાકા છે ફૂલ પોઝિટિવ માણસ છે બાપા સીતારામના અનન્ય ભક્ત છે બધાને ચોકલેટ ખવડાવતા હોય છે અને સદાય આનંદમાં રહેતા હોય છે એવા જયરામ કાકા પહેલો બોલ નાખશે हर्षद मेंदपरा ने पहली गेंद और गेंद सीमा रखे के बाद 4 रन हर्षद एक ऐसा बल्लेबाज है जो उसके बल्ले पे गेंद आने लगी तो गेंद भी डरेगी उनसे इन बल्लेबाजों में से है जो पता हिलने से पहले पैर को काट डालते हैं और AK-47 के कप्तान है खुद घन मशीन लेके आ गए हैं और एक बार फिर जयराम काका गेंद करेंगे हर्षद को और इस बार रिवर्स खेल दिया है गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है जयराम काका के पास अनुभव कम नहीं है लेकिन थोड़ी गेंद शॉर्ट गिरी और उसका पूरा फायदा उठाया यहाँ पर हर्षद ने 2 गेंदों में 8 रन જેને જમવાનું બાકી હોય લઈ લેજો પ્લીઝ એલા એટલો ફિટ થઈને હું થઈ ગયો થોડી કઈ ઇન્જરી આવી છે લોઅર બેકમાં આપણા ફિઝિયો પાર્ટનર આવ્યા હોય તો ફટાફટ ગ્રાઉન્ડમાં જાય અમારે અશોક પાટણા એમ કહે છે કે ગોળ વાળું દૂધ પી લે તો આવું બધું ન થાય જયરામ કાકા 9 રન થઈ ગયા છે 3 બોલમાં સ્ટ્રાઇકમાં છે હેત બોદરા ગમે એને બોદરાવી નાખે એનું નામ હેત બોદરા ફૂલ ટોસ દડો કવરમાં માર્યો છે બહુ સરસ ફિલ્ડિંગ બહુ સરસ મજાનો બોલ જયરામ કાકા દ્વારા 1 રન મળી ગયો છે 10 રન થઈ ગયા ડબલ ફિગરમાં સ્કોર AK-47 નો AK-47 बोल्ड यहाँ पर जयराम काका पहले ही बोला था कि जयराम काका बहुत ही अनुभवी बॉलर है और उसने करिश्मा करके दिखाया क्लीन बोल्ड कर दिया यहाँ पर हर्षद मेंदपरा को हर्षद मेंदपरा गेम को समझ ही नहीं पाए लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि इस टूर्नामेंट के सबसे यंगस्टर बॉलर जयराम काका है उसके सामने अनुभव बहुत है उसके पास और अनुभव का पूरा फायदा मिलता हुआ और पहला झटका लगता हुआ AK-47 का 10 रन के स्कोर पर खुद कप्तान हर्षद मेंदपरा इज बोल्ड बाय जयराम काका पहला विकेट का पतन AK-47 का थोड़ी उतावल रखजो भाई खूब खूब आभार
आखिरी गेंद इस ओवर की, और इस बार पहले आते ही उठा के खेला है गेंद हवा में, और जयराम काका ने यहां पर दूसरा विकेट ले लिया। 2 गेंदों में 2 विकेट। क्या बॉलिंग का प्रदर्शन यहाँ पर। क्रिकेट नो नियम से जेमा તમે લૂંટવા જાઓ ને એમાં તમે લૂંટાઈ જાઓ। ખરેખર એવું થયું છે। કેચ કોને કર્યો? પાર્થ 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 બધાને હર્ષદને એમ હતું કે જયરામ કાકાને લૂંટી લેવી, પણ જયરામ કાકાએ 2 જણને લૂંટી લીધા। नए बैट्समैन आए हैं प्रज्ञेश, लक्की नंबर 14। स्ट्राइक में सलामी बल्लेबाज हेत बोधरा 1 रन बनाकर खेल रहे हैं। 10 रन के स्कोर पर 2 विकेट गवाकर AK-47 1 ओवर की समाप्ति। केवल 7 ओवर का मुकाबला। पार्थ गेंदबाजी करेंगे हेत बोधरा को। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर पार्थ के द्वारा। बहुत ही अच्छे चतुर बॉलर है पार्थ। दिनेश लाड क्रिकेट स्टेडियम गोपीनाथ मुंडे एल्युमिनियम नो एवॉर्ड मिल्यो छे प्रसाद पवार, ज्यां ग्राउंड नो एल्युमिनियम छे। अत्यारे लोढ़ानो क्या भाव ज पूछाय छे। चांदी सुएत पारकर। और इस बार तो गेंद सीधी सीमा रखे के बाहर 6 रन। जैसे ही बल्ले से निकली 6 रन का नाम लिखा होता है। बोधरा ने खेल दिया गेंद सीमा रखे के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट। बे ओवर सुधी नवो बॉल मळशे। के पटेल SSPS क्रिकेट लीग सीजन 8 का आज पहला दिन 9 तारीख को है, दूसरा दिन 16, तीसरा 17। 17 पे नहीं है खतरा तो 18। आज के हमारे थर्ड अंपायर है हिमांशु भाई। लेग स्टंप के ज्यादा बाहर, अंपायर का इशारा वाइड। अपील यहाँ पर भरत आसोदरिया ने जरूर की थी, एक चतुराई दिखाई कि अंपायर को चकमा दे देते हैं और वाइड का फायदा ले लेते हैं, लेकिन फायदा नहीं मिलता है क्योंकि बहुत ही चौकन्ने अंपायर है। और इस बार भी बहुत खराब गेंद, उसका पूरा फायदा उठा हेत बोधरा ने। गेंद सीमा रखे के बाहर 4 रनों के लिए। काई वांधो नहीं। बहुत सरस मजानो बॉल पार्थ द्वारा। फिर फुल टॉस गेंद, लेकिन उसमें फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। 2 ओवर का खेल समाप्त। 21 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। आउट होने वाले बल्लेबाज है खुद कप्तान हर्षद मेंदपरा।
ओवर की भी समाप्ति, कुल मिलाकर 2 ओवर का खेल समाप्त। नए बॉलर आए हैं आयुष। और यहाँ पर विकेट, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर आयुष के द्वारा, और एक झटका लगता हुआ AK-47 का विकेट गिरता हुआ। अभी भी सलामी बल्लेबाज हेत बोदरा ग्राउंड पे मौजूद। चार रनों के लिए बीजे ओवर चाले से 26 रन થઈ ગયા છે। और ये गेंद लेग स्टंप के ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा, इन वाइड के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 27। वाइड का इशारा, लेग में निश्चित रूप से वाइड मिलेगा। કોમેન્ટેટર ભાઈ જ્યાં હોય ત્યાંથી કોમેન્ટ્રી એરિયામાં આવે। और इस बार भी खेला है गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों।
जैसे गेंद बल्ले से निकली 6 रन का नाम लिखा हुआ था। हेत बोधरा के बल्ले से निकलता हुआ ये शॉट 6 रनों की मदद से 34 रन, जबकि तीसरा ओवर चल रहा है। काफी तेज विकेट जरूर गिरी है यहां पर AK-47 की, लेकिन रन नहीं रुके। रिवर्सिप मारने की कोशिश और 1 रन मिलता हुआ ओवर की भी समाप्ति। कुल मिलाकर 3 ओवर का खेल समाप्त, 35 रन। नए बॉलर आए हैं धवल सावलिया। और एक अच्छा शॉट यहाँ पर हेत बोधरा के द्वारा, गेंद सीमा के बाहर, 4 रनों की। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर हेत। चार रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 रन। और हेत बोधरा खेल रहे 11 गेंदों में 26 रन बनाकर। AK-47 ની ગન એટલે હેત બોધરા જેમ બંદૂકમાંથી ગોળી છૂટે એમ छूटे से बॉल। अंपायर का इशारा वाइड का, ऑफ स्टंप के बहुत ही ज्यादा बाहर। धवल सावलिया बहुत ही अच्छे बॉलर है, लेकिन ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर। चौथे ओवर चल रहा है, चौथे ओवर की दूसरी गेंद, और इस बार भी खेला है मिड विकेट बाउंड्री पर। खिलाड़ी मौजूद, फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक 1 रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को। 41 रन। फुल टॉस गेंद, उसका पूरा फायदा उठाए। गेंद जयराम काका की, और बहुत ही बढ़िया फील्डर है जयराम काका। 2 रन बन सकते थे यहाँ पर। थोड़ी हितेश जो कि चौके छक्के में ज्यादा विश्वास रखते हैं, सिंगल में उसको ज्यादा विश्वास नहीं है। हमारा साथ ये કોમેન્ટેટર સાગરભાઈ ઠક્કર બહુ સરસ મજાની કોમેન્ટ્રી આપે છે, તેમને વિનંતી કરીશ કે આગળની કોમેન્ટ્રી આપશે। થેન્ક યુ સાગરભાઈ। રામ પ્રભુ વેલ, જો જ્યાં જનકભાઈ હોય ત્યાં મોજે મોજ હોય। થેન્ક યુ સો મચ જનકભાઈ, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। ફરી એકવાર સ્વાગત। 42 રન 3 વિકેટના નુકસાને આ વખતે જોઈએ કે કયા ફિલ્ડર આવી રહ્યા છે। બોલ નીચે, ચલો, નો મેન્સ લેન્ડમાં પડી ગઈ, પણ સરસ એવું ફિલ્ડિંગ। બાઉન્ડ્રી લાઈન પેલા કટ ઓફ થઈ, પણ ત્યાર સુધી કેટલા રન્સ દોડી ગયા છે જોવા લાયક રહેશે। ચોથી ઓવર ચાલી રહી છે। 45 રન 3 વિકેટના નુકસાને। કેપ્ટન નક્કી જ અત્યારે પ્રયત્ન એ જ કરી રહ્યા છે કે થોડુંક ફિલ્ડમાં કાંઈક પ્લેસમેન્ટ્સમાં ચેન્જીસ જોવા મળશે, પણ જે પ્રમાણે ચેન્જીસ અને ટાઈમ વધી રહ્યો છે આગળ, અત્યારે
હેત રમી રહ્યા છે 30 રન બનાવીને 14 બોલમાં, અને હિતેશ 2 બોલમાં 2 રન બનાવીને. SSPS AK-47 કેટલી ગોળીઓ લાગવાની છે જોવાની મજા જ આવશે. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ચાલો, સ્લોગ હેડ કરી દીધો, ઇનસાઇડ આઉટ સ્ટ્રોક ડાયરેક્ટલી. આ વખતે તો AK-47 નહીં પણ ટોપ નીકળ્યો છે, અને 6 રન સાથે સ્કોર જઈ પહોંચ્યો છે 51 રન ઉપર. 51 રન્સ. આપના 50 રન પૂરા થયા 4 ઓવર્સમાં. શ્રી સૌરાષ્ટ્ર પટેલ સમાજ મુંબઈ ઓર્ગેનાઇઝ કે પટેલ SSPS ક્રિકેટ લીગ સીઝન 8. મુખ્ય સ્પોન્સર્સ કે પટેલ ગ્રુપ ગિરીશભાઈ પટેલ. હોસ્પિટાલિટી પાર્ટનર્સ વલ્લભ એલ્યુમિનિયમ કાંતિભાઈ દુધાત. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જેમનું કોઈનું જમવાનું બાકી હતું પ્લીઝ ફટાફટ જમી લેશો. કમિટી મેમ્બર્સ નો ખૂબ ખૂબ આભાર. ખૂબ જ સરસ મજાનું આયોજન નિયોજન રંગારંગ કાર્યક્રમ આપણે કહી શકીએ. ક્રિકેટ તે ફક્ત રમત જ નથી પણ ધર્મ છે, અને આ ધર્મને આપણા પટેલ સમાજે ખૂબ જ દિલથી નિભાવ્યું છે. આજે 8મી સિઝન છે. કોણ બનશે ચેમ્પિયન એ નક્કી જ આપણને છેલ્લા દિવસે ખબર પડશે, પણ અત્યારે માત્ર બોલિંગમાં ચેન્જ. પાર્થ નો પહેલો બોલ કટ કર્યો, ફિલ્ડર હોવા છતાંય જુઓ રન મળી ગયો છે. આ જ સમજ છે બંને બેટ્સમેનની વચ્ચે, અને ફટાફટ રન્સ બનાવી રહ્યા છે. યસ, દિલીપભાઈનો મેસેજ અમને મળી ગયો છે કે આવનાર થોડા જ સમયમાં જમવાના ભોજનના કક્ષ બંધ થવામાં આવશે, તો જેમનું જમવાનું બાકી હોય તેઓએ ફટાફટ આવીને જમી લેવાનું છે. અને આ વખતે જુઓ ફટાફટનું નામ લીધું અને બેટ્સમેને કીધું કે હું તો ફટાફટ સ્કોર મારીશ. બાઉન્ડ્રીઝ અને સિક્સીસની સાથે સ્કોરમાં ઉછાળ આવી ગયો છે. હા જુઓ, બેટ્સમેનનું કાંઈક તો પેટને ડગઆઉટમાંથી આવ્યું છે. ચાકોટા નહીં સાહેબ, આને કહેવાય ચાકુથી ધાર જ કાઢી નાખી છે, એવી રીતે બેટિંગ કરી રહ્યા છે. 58 રન 3 વિકેટ. હિતેશ 4માં 14 ધોલાઈ કરી રહ્યા છે અત્યારે. ઓવર ધ વિકેટ, મિસ ટાઈમ હિટ, વિલ ઇટ બી ટેકન? ના ભાઈ ના, આજે તો આ સરવાળો થતો જ જશે. કેમ દિવેશભાઈ? દિવેશભાઈની હિસ્ટ્રી તો ચલો હવે આયુષ આવ્યા છે બોલિંગ માર્ક પર. સર્વાધિક સ્કોર રહ્યો છે અરાઉન્ડ 86 આ ગ્રાઉન્ડ ઉપર. જોઈએ કે આવનાર 12 બોલ્સમાં કેટલા રન્સ બનશે, પણ ચાલો અત્યારે તો બેટ્સમેને જ આવવું પડશે પેવિલિયન. ફૂલ ટોસ બોલ મિસ કરી ગયા છે, અને ફૂલ ટોસ બોલ પર ફરી એકવાર વિકેટ મળી છે. હેત નું અહિત થઈ ગયું છે અહીંયા તો. ફૂલ ટોસ બોલ મિસ કરી ગયા અને બોલ્ડ થયા. કયા પણ બેટ્સમેનની માટે સારી વાત નથી, બટ ચાલો અપલોડ કર્યું છે ફિલ્ડર્સે હેતની ઇનિંગ્સને. સરસ એવી ઇનિંગ્સ, નાની એવી ઇનિંગ્સ, પણ મજા આવી ગઈ એમની બેટિંગ જોવામાં. યસ, અભિનંદન કરીને બધાએ વધાવ્યું છે. તાળીઓ જ સમજાવી દે છે કે ભાઈ ખિલાડી ખાસ છે પોતાના ટીમ માટે. અને અમારા મોહિતભાઈ પણ ખુશ. મસ્ત મજાની ક્લિક્સ લઈને બધાનું મન મોહી લીધું છે. અને જુઓ હેત ગયા પણ એમણે મોહિતને તાળી આપી હતી, અને મોહિતે હવે અહીંયા બધાનું મન મોહી લીધું. બાઉન્ડ્રી લગાવી છે,
બસ આવી રીતે જ રન્સ બનાવવાના સ્કોરને આગળ વધારવો પડશે. AK-47 નામ હી કાફી હૈ. 66 રન પર જઈ પહોંચ્યો છે સ્કોર 5.2 ઓવર્સમાં. પેલી બોલે વિકેટ, ત્યારબાદ ચોકો. ફરી એકવાર જોરદાર બેટ ફેરવ્યું. આવ દેખાના તાવ. બસ બેટ ફરાવો, જે થશે જોયું જશે. ડોટ બોલ. પણ જે પ્રમાણે આ દિવસની શરૂઆત થઈ, આજ ગોપીનાથ મુંડે ગ્રાઉન્ડ અને એનએલમાં જે પ્રમાણે ટુર્નામેન્ટનો આગાજ થયો છે, નક્કી જ બધા પ્લેયર્સ એ જ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે કે રન્સ બનતા રહેશે. આ વખતે સીધો તીર નિશાના પર. 1 બાઉન્સ, 4 રન. અમ્પાયરના માથાના ઉપરથી આ વખતે નતમસ્તક કરી દીધું બેટ્સમેને. 70 રન, 5 વિકેટ. અને જુઓ અમારા મોહિતભાઈ, એટલે જ કે સ્કાય બેરીઝના અમારા મોહિતભાઈ અત્યારે સ્કાય શોટ્સ મારી રહ્યા છે. લોઅર ફૂલ ટોસ બોલ હતો, પ્રોપરલી ટાઈમ નથી કર્યો, પણ પેલો રન તો ક્વિકલી દોડી ગયા. ગેપમાં છે. બીજો રન શું અહીંયા મળશે? મિસફિલ્ડ થયું, બટ ચાલો, 2 રન તો મળી જ જશે. અને જો ફિલ્ડર કોણ હતા આપણા યંગેસ્ટ પ્લેયર? કાકા મજામાં ને? હા, યંગેસ્ટ પ્લેયર છે આપણા. એજ નો કોઈ બેરિયર નથી. અને આ વખતે કમબેક સ્લોઅર ડિલિવરી સાથે મોહિતે માત્ર બેટ ફેરવ્યું, બાકીનું કામ પૂર્ણ કર્યું વિકેટ કીપરે. ઓવરની થઈ છે સમાપ્તિ. 6 ઓવર બાદ 72 રન. ચાલો, રેકોર્ડ્સ બને છે, રેકોર્ડ્સ તૂટે પણ છે, પણ એની માટે તમારે છેલ્લે સુધી લડત આપવી પડશે. ચલો, આ ટુર્નામેન્ટનો સેકન્ડ હાઈએસ્ટ સ્કોર 90 રન્સ છે, પણ તે એનએલના ગ્રાઉન્ડ ઉપર બન્યો છે. પણ અહીંયા હવે પાછો કેટલો સ્કોર થશે? 86 ઇઝ ધ હાઈએસ્ટ ફોર નાઉ ઓન ધીસ ગ્રાઉન્ડ. ઇટ વિલ ઓલ ડિપેન્ડ. આ બંને જ બેટ્સમેન ઉપર નિર્ભર કરશે કે આ 6 બોલમાં કેટલા રન્સ બનશે. કેમ કે 70 એસીની ઉપરનો સ્કોર ફાઇટિંગ સ્કોર માની શકીએ છીએ કે એક ટીમને ચાન્સ મળે છે, પણ બીજી બાજુ R10 ચેલેન્જર્સ પણ અહીંયા ચેલેન્જ તો એક્સેપ્ટ કરવાના જ છે. અને જો અમારા મોહિતભાઈ અમને ફરી એકવાર ગ્રાઉન્ડ પર નજર આવી રહ્યા છે. બંને મોહિત સનમોહિત કરશે. ઓ, આ વખતે મિસજજ કરી બેઠા. ખૂબ જ ઉપર ગઈ હતી બોલ, અને અહીંયા શું બીજો રન મળશે? ફ્લેટ થ્રો સ્ટ્રાઇકર્સ એન્ડની તરફ. સરસ ફિલ્ડિંગ, પણ 2 રન તો જોઈન્ટ થઈ જ જશે અકાઉન્ટમાં. 74 રન્સ. 5 વિકેટનું થયું છે પતન, પણ દરેક બેટ્સમેન કંઈક અલગ સ્ટોરી પોતાના બેટિંગમાં. રાઉન્ડ ધ વિકેટ. ફરી એકવાર સ્લેશ કર્યો, બોલ હવામાં છે અને કેચ ડ્રોપ. માય ગુડનેસ, પ્લીઝ સંભાળજો, કેમ કે બોલ ગઈ છે બાઉન્ડ્રી લાઈન પાસે. તો દિવેશભાઈ, સ્કોર્સ આર મૂવિંગ ઓન. 78 રન, 78 રન, 5 વિકેટ, અને હજી 4 બોલ બાકી. રાઉન્ડ ધ વિકેટ, અને ફોલો થ્રુમાં જ કેચ લપકી લીધો. લાગ્યો જરૂર છે, પણ જો કેચ કમ્પ્લીટ કર્યો. ફોલો થ્રુમાં જ કેચ કમ્પ્લીટ કરીને જે મોટા રન્સ મારી રહ્યા હતા તેમને જ કીધું ટાટા બાય બાય. પહેલા દિવસે આટલા રેકોર્ડ, હજી તો 3 દિવસ આના પછી બાકી છે. શ્રી સૌરાષ્ટ્ર પટેલ સમાજ મુંબઈ SSPS લીગ સિઝન 8 ધમાકેદાર રહેવાનું છે.
ચાલો રાજુ આવ્યા છે, લેગ ગ્લાન્સ કરી દીધો, સિંગલ રન લઈને સ્ટ્રાઇક પર લઈ આવ્યા. ચેક. ઓલરાઈટ, મિડ ઇનિંગ્સ ચાલુ છે. આના પછીની મેચ પટેલ પેન્થર્સ અને કાછડિયા ટીમની વચ્ચે. સો રિક્વેસ્ટ કરીશ કેપ્ટન્સને પ્લીઝ આપ ટોસ માટે પધારશો. ચાલો, બંને ટીમ્સના કેપ્ટન આવી ગયા છે આપણી પાસે નેક્સ્ટ મેચના ટોસ માટે, પેન્થર્સ અને કાછડિયાની ટીમ. સો રિક્વેસ્ટ કરીશ આપણા કમિટી મેમ્બર્સને કે પ્લીઝ કોઈ આપણા કોર્ડિનેટ કરે ટોસ માટે. ચાલો જોઈએ હુ વિલ બી ધી ટોસ કા બોસ. ટેલ્સ ઇઝ ધ કોલ. ટોસ જીત્યો છે કાછડિયાની ટીમે. ટોસ જીતીને બોલિંગ નો ડિસિઝન લીધું છે. સો બંનેને ઓલ ધ બેસ્ટ. યુનાઇટેડ તો ચાલો અહીંયાથી આપણે વેલ વિશિસ મોકલીશું પેનલના ગ્રાઉન્ડ ઉપર. રિક્વેસ્ટ કરીશ બંને ટીમ્સને અહીંયા, એટલે જ કે ચેક.
Let's start with the run chase. AK-47 टीम ने फील्डिंग शुरू करी आपने. चेक. Let's start. Last call. AK-47 versus R10 challengers. तो चलो शરૂઆત છે વ્હાઇટ બોલ સાથે. શ્રી ગણેશાય થઈ ગયું છે, અકાઉન્ટ ઓપન થયું છે. ચેક. ઓવર ધ વિકેટ. પહેલો બોલ ઓફ સ્ટમ્પની બહારથી સફળ થઈને તે બોલને દિશા દેખાઈ છે. કેટલો લાંબો જશે? 4 રન મળવાના છે. ફાઇનલ લાઇનના રિજિયન પર આ પહેલો બાઉન્ડ્રી. પાર્થના બાદથી પ્રથમ બાઉન્ડ્રી. નો બોલ છે. સ્ટ્રેટ અવે નો બોલ સિગ્નલ. અને દોડીને 1 રન પૂર્ણ કર્યો. ફ્રી હિટનો ચાન્સ. તો ઓલરેડી એક સારી સ્ટાર્ટ મળી છે અહીંયા R10 ચેલેન્જર્સને. ઓફ સ્ટમ્પની બહાર બોલને કટ કરી દીધો. કવર્સ અને પોઇન્ટ્સની વચ્ચેથી 30 યાર્ડ સર્કલ પર બોલને ફીલ થયો, બટ ત્યાં સુધી સિંગલ મળી ગયો. આ વખતે લોંગ ઓન ની તરફ હિત ઉભા છે. 1 બાઉન્સ પર બોલ કલેક્ટ કરીને થ્રો કર્યો. સિંગલ રન સુધી સેટલ થવા દીધા. જો હિતને લાગ્યું હતું કે ત્યાં પહોંચી નહીં શકે, તો એમણે ધ્યાન રાખ્યું કે બોલ બાઉન્ડ્રી લાઇનની બહાર ન જાય. અને જો NL ના ગ્રાઉન્ડ પર એવેન્જર્સની ટીમ લડી રહી છે અત્યારે. 9 રન વગર કોઈ વિકેટના નુકસાને R10 ચેલેન્જર્સનો સ્કોર. પહેલી ઓવર ચાલી રહી છે. મોટો હિટ મારવાનો પ્રયત્ન. ફુલ્લી લોડેડ, એમ કે મોટો હિટ મારવાનો ચાન્સ મિસ કરી બેઠા. 4 બોલ થયા છે, કેમ કે 2 એક્સ્ટ્રાઝ આપણને જોવા મળ્યા હતા. ખૂબ જ સારું એવું કમબેક રાજુભાઈ. છેલ્લો બોલ રહેશે. સ્કોર છે 9 રન. છેલ્લા 2 બોલ ડોટ બોલ રહ્યા છે. ફરી એકવાર સેમ શોટ મારવાનો પ્રયત્ન. રિઝલ્ટ ઇઝ ધ સેમ. તો ચાલો, પહેલી ઓવર સમાપ્ત થઈ અને સ્કોર છે 9 રન. 9 રન વગર કોઈ વિકેટના નુકસાને. એટલે જ કે હવે 36 બોલમાં 74 રનની જરૂરત. 36 બોલ્સ 74 રન્સ. R10 ચેલેન્જર્સ માટે આ ચેલેન્જ. પહેલી ઓવરમાં તો ચેલેન્જ એક્સેપ્ટ થઈ, પણ છેલ્લા 3 બોલ ડોટ બોલ રહ્યા હતા. રાજુ માવાણીના 3 ડોટ બોલ્સ. અને અહીંયા માત્ર હવે બોલિંગ ચેન્જ. યસ, જુઓ સૂચના મળી ગઈ છે. ઓવર રેટ થઈ તો પેનલ્ટી જોવા મળશે. સો રિક્વેસ્ટ કરીશ ફરી એકવાર કે જે ટાઈમ છે સ્લોટ આપણો, એમાં આપણે ફટાફટ ઇનિંગ્સ કમ્પ્લીટ કરવાની છે. કેપ્ટન્સ પ્લીઝ ધ્યાન દેજો.
વ્હાઇટ બોલ સાથે શરૂઆત, સ્કોર ડબલ ડિજિટ્સમાં. લેફ્ટ આર્મ રાઉન્ડ ધ વિકેટ, ફરી એકવાર સફળ થઈને મોટો હિટ મારવાનો પ્રયત્ન, અને ત્યાં જ એમના જે સ્ટ્રેન્થ ઉપર છે ત્યાં જ બોલિંગ નાખી બેટ્સમેને, અને ડોટ બોલ સાબિત થયો છે. હિત આવ્યા છે બોલિંગ એન્ડ પર, પેવિલિયન એન્ડ તરફથી. સ્પિનર્સ નક્કી જ અહીંયા થોડું પ્રેશર નાખવાના છે. ફરી એકવાર જો તે શોટ મારવાનો પ્રયત્ન, પ્લીઝ ધ્યાન રાખજો. ચાલો દાદ દેશું બેટ્સમેનની, કેમ કે ત્યાં બોલ એમને લાગ્યો હતો મોઢા ઉપર, અને હી ઇઝ અગેન સેટ ટુ સ્ટ્રાઇક. તો જોઈએ આવનાર ઓવર્સમાં કઈ પ્રમાણે આ રનચેઝ આગળ વધશે. બટ રિક્વેસ્ટ કરીશ બંને ટીમ્સને કે થોડુંક સમય ઉપર ધ્યાન દેજો, કેમ કે ઠંડીની સિઝન છે અને સાંજ વહેલી પડી જશે. રાઉન્ડ ધ વિકેટ, આ વખતે તો ફુલ્લી લોડેડ મેગઝીન થી ફાયર કરી દીધું R10 ચેલેન્જર્સ ના બેટ્સમેને. 6 રન. યસ, ચાન્સ મળ્યો અને ચાન્સ ઉપર જોરદાર પ્રહાર. યસ, ઓફ સ્ટમ્પની તરફ સફળ થયા છે. ફરી એકવાર ગેપમાં રમી દીધું. 2 બાઉન્સ, 3 બાઉન્સ, ચોકો. 20 રન પર જઈ પહોંચ્યો છે સિલસિલો R10 ચેલેન્જર્સ નો. યસ, થોડું જે પ્રમાણે બેટિંગ કરી રહ્યા હતા AK-47 પહેલી ઇનિંગ્સમાં, તેવી જ દવા અત્યારે એમને મળી રહી છે. દવા સેજ કડવી છે, પણ આ વખતે કમબેક કર્યું છે હેતે. બાઉન્સર ઇસ્તેમાલ કર્યો બોર્ડર લાઈન ઉપર, લેગ બાઇઝના રૂપમાં સિંગલ મળ્યો. છેલ્લો બોલ રહેશે બીજી ઓવરનો. યસ, ગોળ ચકડી ફરતા ભેગા જ રમ્યા, સિંગલ રન લીધો, ઓવર કમ્પ્લીટ. બે ઓવર પછી 22 વગર કોઈ વિકેટના નુકસાને. Let's start with the new over. AK-47 આપને વિનંતી છે, આના પછી હજી 2 થી 3 મેચેસ રમવાના બાકી છે. પહેલો બોલ, શોર્ટ પિચ ડિલિવરી, મસ્ત મજાનો પુલ શોટ, પણ જુઓ ये सिलसिला कायम रहेगा. कैच छटक्यो અને બાઉન્ડ્રી નીકળી ગઈ. હજી એક કેચ ડ્રોપ. કેચેસ વિન મેચેસ, ગોલ્ડન વર્ડ્સ. ધ્યાન રાખવું પડશે, પણ ધ્યાનમાં હાથમાંથી મેચ ન છટકી જાય એનું ધ્યાન તમારે રાખવાનું છે. રાઉન્ડ ધ વિકેટ, આ વખતે શું કેચ કમ્પ્લીટ થશે? ઓહો, કમ્પ્લીટલી મિસ જજ કરી બેઠા. ત્યાં ચાન્સ બન્યો હતો, બટ ફરી એકવાર ફિલ્ડર દૂર રહી ગયા બોલથી. સત્યાવીસ રન. પૂર્ણ રીતે મિડલ સ્ટમ્પનો ગાર્ડ લઈને ઉભા હતા. ઇનોવેટિવ શોટ મારવાનો પ્રયત્ન કમ્પ્લીટલી મિસ કરી ગયા. કેપ્ટનનું સારું એવું કમબેક. પેલા બોલે બાઉન્ડ્રી લાગી હતી, ત્યારબાદ સિંગલ અને ડોટ. નક્કી જ અહીંયા પ્રેશર નાખવાનો પ્રયત્ન છે, પણ હવે 27 બોલમાં 56 રનની જરૂરત છે. પેલી ઇનિંગ્સની કમ્પેરિઝન કરીએ તો સ્કોર 21 રન હતો, 2 વિકેટ્સના નુકસાને, અને અત્યારે R10 ચેલેન્જર્સ 27 રન.
વગર કોઈ વિકેટના નુકસાને એક ડગલું આગળ ચાલી રહ્યા છે. અહીંયા ઓલમોસ્ટ પોતાને જ યોર્ક કરી બેઠા ત્યાં પ્રી મેડિટેડ શોટ રમી બેઠા હતા. લેગ બાઇઝના રૂપમાં સિંગલ મળશે. દરેક બોલ અહીંયાથી સ્કોર બનાવવો ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે બંને બેટ્સમેન માટે. અને બીજી બાજુ AK-47 પ્રયત્ન એ જ કે વિકેટ્સ અથવા ડોટ બોલ્સ તો કામ બની જશે. આ વખતે રાઉન્ડ ધ વિકેટ આવ્યા. લોઅર ફૂલ બોલ ને સ્કૂપ કર્યો. કેચ ડ્રોપ. એટલે જ કહીએ ને ક્રિકેટમાં કે કોલ દેવો ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. મિસ કોલ નહીં કે વોટ્સઅપ કોલિંગ નહીં, મોઢાથી કોલ દેવો પડશે તમારે, ત્યારે જેને કેચેસ કમ્પ્લીટ થશે. ઓગણત્રીસ રન વગર કોઈ વિકેટના નુકસાને. આ ઓવરમાં જોઈએ તો 2 કેચેસ ડ્રોપ થયા છે. છેલ્લો બોલ રહેશે ત્રીજી ઓવરનો. વાહ ભાઈ, આગળ વધીને ચેલેન્જ લીધું, એક્સેપ્ટ કર્યો અને ચોકો માર્યો. ટેનિસમાં જ આવું પોસિબલ થઈ શકે છે. 3 ઓવર પછી 33 રન વગર કોઈ વિકેટના નુકસાને. ચાલો ફટાફટ ક્રિકેટને આગળ વધારશું. હલો, ફરી એકવાર હેત આવ્યા છે બોલિંગમાં. તો ડાબા હાથના સ્પિનર્સે ખૂબ જ સારો ઇમ્પેક્ટ નાખ્યો છે અત્યાર સુધી. અને હેત પ્રયત્ન એ જ કરશે કે એની આ વિકેટ લેવામાં આવે. જો ફરી એકવાર યોર્કર લેન્થનો બોલ, કેમ કે એંગલની સાથે અંદરની તરફ બોલ નાખી રહ્યા છે, તો જમણા હાથના બેટ્સમેન માટે કદાચ ચાન્સ ક્રિએટ થાય, પણ જો મિસ ટાઈમ કરી બેઠા તો વિકેટ પણ મળશે. 33 રન બન્યા છે. પેલા બંને બોલ ડોટ બોલ રહ્યા છે. ઓ શું ત્યાં જ લાગ્યો હતો. વિકેટ કીપરે ટપલી મારવાની ટ્રાય કરી, પણ અત્યારે બોલ નીકળી ગયો છે લોંગ સ્ટોપ રિજનની તરફ. 22 ના રૂપમાં 4 રન. એની હાવ ત્યાં બોલ સ્ટોપ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો, પણ ક્વિકર બોલ હતો, એના કારણે ચોકો મળ્યો. આવી રીતે રન્સ લીક થશે તો હાર્ટ એન્ડ ચેલેન્જર્સને ઈઝી પડશે. એક તરફ AK-47 આજ સવારથી ફેવરેટ્સ રહ્યા છે લોકોના, પણ આર્ટ એન્ડ ચેલેન્જર્સ એમણે પણ ચેલેન્જીસ એક્સેપ્ટ કર્યા છે. ચલો ફરી એકવાર બોલ આવવામાં, અને હવે માત્ર કેચ લપકી લીધો છે. યસ, ડગઆઉટની તરફ ઇશારો કર્યો પોતાના ટીમને, પોતાના સપોર્ટર્સને ખુશ કર્યા AK-47 ના ફિલ્ડર્સે. વિશાલે આ વખતે સંતુલન બનાવી રાખ્યું અને વિકેટ લેવામાં સાથ આપ્યો હેતનો. આ વખતે શોર્ટ પીચ ડિલિવરી, પુલ કર્યો, ફિલ્ડરથી દૂર રહી ગયો બોલ. પણ ચાલો બીજો રન લેવામાં સફળ થશે બેટ્સમેન, કેમ કે ફિલ્ડર ખૂબ જ ડીપ ઉભા હતા ફિલ્ડમાં, અને ત્યાં એમને ચાન્સ મળ્યો 2 રન લેવાના. હાથા વેત જ મોટો હિટ મારવાનો પ્રયત્ન હતો, ઓલમોસ્ટ સક્સીડ થઈ ગયા હતા, પણ 2 રન જ લખ્યા હતા નસીબમાં. નો ઇફ નો બટ. અરે બાપ રે, શું એજ લાગ્યો હતો. હેત ફટાફટ પોતાની ઓવર નાખી રહ્યા છે. હવે આવનાર 18 બોલમાં 44 રનની જરૂરત. 18 બોલ્સ 44 રન્સ રિક્વાયર્ડ.
18 માં 44 રનની જરૂરત. મિસ ટાઈમ થયો છે. આને ફોલો થ્રુ માં જ પોતે આગળ જઈને ફિલ્ડમાં સીલી મિડ ઓફ ની તરફ પોતે જઈને કેચ પકડી લીધો. તો ચાલો આ વખતે પોતાનું સ્વાભિમાન સંભાળ્યું છે ત્યાં બોલરે. અને હવે 70 માં આ બેગ પાડન 17 બોલમાં 44. ચલો ધવલ આવ્યા છે. સ્કોર છે 39. લોફ્ટેડ શોટ બોલરના માથાના ઉપરથી. એફર્ટ સારો હતો. વી કેનોટ ટેક ઇટ અવે. પણ જો ફરી એકવાર કેચ ડ્રોપ. અને આ વખતે કેપ્ટન પોતે 10 થી 15 સ્ટેપ્સ દોડીને ગયા હતા. ઇઝી ન હોય બટ ચાન્સીસને ઓપોર્ચ્યુનિટીમાં તબદીલ કરવું પડશે. વાઇડ બોલ. પ્રેશર નાખી રહ્યા છે અત્યારે ફિલ્ડિંગ સાઈડ. બટ આર્ટ એન્ડ ચેલેન્જર્સ કાંઈક તો ચાલી રહ્યું છે મગજમાં. આ વખતે હોઇસ્ટ કર્યો સીધો ગ્રાઉન્ડની ઉપરથી 6 રન. અને ધવલ આવતા વેત જ પોતાના ઇન્ટેન્શન્સ ક્લિયર કર્યા છે. મારીશ તો સામેની તરફ લોફ્ટેડ શોટ્સ જ રમીશ. હવે 15 માં 35. ઓફ સ્ટમ્પની બહારથી આ બોલને ઓન સાઇડ પર રમી દીધો છે. ડીપ મિડ વિકેટના રીજન પર સિંગલ મળશે. પુલ શોટ, હુક શોટ, સ્કૂપ શોટ પર નિર્ભર રહ્યા છે અત્યારે આ બેટ્સમેન. 49 રન 2 વિકેટ. 5મી ઓવર ચાલી રહી છે. ફરી એકવાર ફૂલ ટોસ બોલ ને કનેક્ટ કર્યો. અને ફિલ્ડર હોત તો પણ કાંઈ ફરક ના પડત કેમ કે બોલ ગઈ છે સીધા બાઉન્ડ્રી લાઈનના ઉપરથી 6 રન. 55 રન પૂરા. આર્ટ એન્ડ ચેલેન્જર્સ તમારા 50 રન. અરે આર્ટ એન્ડ ચેલેન્જર્સ તાળીઓ તો વગાડો. 50 પૂરા થયા છે બાપુ. હા એમ કાંઈક તો તાળીઓ આવી. ચલો દીપકભાઈ પણ કીધા છે સવારથી બધા મહેનત કરી રહ્યા છે. મજા કરો. પહેલા બોલે વિકેટ પડી હતી પણ ત્યારબાદ 16 રન આવ્યા છે. ધવલ અને દેવ ડી સ્ક્વેરની જોડી વચ્ચે મેદાન પર ધૂમ મચાવી રહી છે. લેગ સ્ટમ્પની બહાર એક્સ્ટ્રા રન એક્સ્ટ્રા બોલ. આ વખતે બોલરના માથાના ઉપરથી મોટો હિટ મારવાનો પ્રયાસ. સફળ રહ્યા. રન્સ આવી રહ્યા છે. 23 રન બન્યા આ ઓવરથી. 5 ઓવર બાદ 62 રન 2 વિકેટના નુકસાને. અને હવે ઉલટી પલટી કહી શકીએ. 12 માં 21. 12 બોલમાં 21 રન. તો ચલો 12 બોલમાં 21 રનની જરૂરત. પહેલો બોલ તો ડોટ બોલ રહ્યો કેમ કે રાઉન્ડ ધ વિકેટ બોલિંગ કરી રહ્યા છે અત્યારે હર્ષદ. full toss and he doesn't misses it all the way. Sweet 6.
68 રન પર જઈ પહોંચ્યો છે સ્કોર આર્ટ એન્ડ ચેલેન્જર્સ નો. અને ધવલ આવતા વેત જે પ્રમાણે એમણે શરૂઆત કરી હતી ડગઆઉટ થી સેટ થઈને આવ્યા છે એમ લાગે છે. ધવલ એક તરફ 5માં 15 અને દેવ બીજી બાજુ 4માં 14. ખૂબ જ લેટ રમ્યા. ફિલ્ડર થી દૂર રહ્યો બોલ. પેલો રન દોડી ગયા ક્વિકલી. બીજો રન માટે વાપસી અને 2 રન સાથે સેટલ પણ થઈ જશે. એમ લાગ્યું કે ફિલ્ડર સાથે ત્યાં છેડખાની કરી અને આ 2 રન મળી ગયા. 9માં 13. 9 બોલમાં 13 રન. કેમ કે ચાન્સ મળ્યા છે તો એની ઉપર મોટા હિટ્સ તો લાગ્યા જ છે. સારો કમબેક. યોર્કર લેન્થનો બોલ. સિંગલ મળશે. બોટમ એજ પર બોલ લાગ્યો હતો. હતાશ નિરાશ પોતાના સ્ટ્રોક સિલેક્શન થી ધવલ. ચાલો મેચ બોલ આવી ગયો છે. અને હવે દેવ રહેશે સ્ટ્રાઇક પર. બંને બેટ્સમેને ડબલ સ્ટ્રાઇક રેટ થી બેટિંગ કરી રહ્યા છે અત્યારે. ઓ આ વખતે ઓફ સ્ટમ્પની બહાર હતો બોલ અને જો ફરી એકવાર 2 ફિલ્ડર્સની વચ્ચે બોલ પડી ગયો. એમ લાગ્યું કે એસટીડી પીસીઓ અથવા પેજર થી મેસેજ મોકલ્યો અને એકબીજાને ટાઈમ જ ન મળ્યો. 1 રન મળશે પણ 7 બોલમાં હવે 11 ની જરૂરત. 7માં 11. શું AK-47 7 બોલમાં 11 ડિફેન્ડ કરશે કે પછી આર્ટ એન્ડ ચેલેન્જર્સ આ ચેલેન્જને કમ્પ્લીટ કરવામાં સફળ રહેશે? એક નાનું મોમેન્ટ ક્રિએટ કરી શકે છે તમારી માટે આ મેચને. Wow! What a fantastic shot! Straight above the square leg region. 6. અને હવે માત્ર 5 રનની જરૂરત. અને બીજી બાજુ યુનાઇટેડની ટીમ પણ ધમાકેદાર મેચ રમી રહી છે એવી સૂચના મળી છે અમને. ચાલો છેલ્લા 6 બોલ ને 5 રન. પ્લીઝ થોડુંક પુશ કરવાનું છે આપણે ઇનિંગ્સને. અને નેક્સ્ટ ટીમ્સ એટલે કે આવનાર મેચના પ્લેયર્સને રિક્વેસ્ટ કરશું તૈયાર રહેજો પ્લીઝ. 5 રનની જરૂરત 6 બોલમાં. કાંઈ પણ થઈ શકે. ઉદય આવીને સૂર્યોદય કરી લીધો. જો લોકોની ડિમાન્ડ છે રોહિતભાઈને બોલાવી રહ્યા છે બેટિંગ પર. આર્ટનના કેપ્ટનને તમારા મિત્રગણો તમને યાદ કરી રહ્યા છે બેટિંગ માટે. અને સંકેત એક તરફ પ્રેક્ટિસ બહુ જ કરી રહ્યા છે. હા હવે સ્માઇલ આવી સંકેતના મોઢે. જો સારી ઇનિંગ્સ રમ્યા તો અપલોડ થઈને એમનું અભિવાદન થયું છે. અને મોહિતભાઈ અમારા એઝ યુઝ્યુઅલ વિથ હિઝ સ્માઇલ ઓન ધ ફેસ. એ મેચ જુઓ. રાઉન્ડ ધ વિકેટ. આ વખતે ફૂલ ટોસ બોલ મળ્યો. સ્ક્વેર લેગના રીજન પર પુશ કરી દીધો. ગેપમાં 4 રન. તો ચાલો હવે સ્કોર્સ લેવલ થઈ ગયા છે. ટાર્ગેટ કેટલા? 1 રન જોવે છે. ટાર્ગેટ 80. મોહિતભાઈ કઈ નથી. હા મોહિત. ચાલો ઓન સાઇડ પર પંચ કરીને વિક્ટરી રન્સ લગાડી દીધા છે. આર્ટ એન્ડ ચેલેન્જર્સ આ ચેલેન્જ એક્સેપ્ટ કરી લીધું.
અને અહીંયા માત્ર તેઓએ ડિફીટ કર્યા છે કે 47 ને મજા આવી ગઈ મેચ જોવાની. મોટા મોટા હિટ્સ, રન્સ, વિકેટ સાથે આપ સૌનું ફરી એકવાર સ્વાગત શ્રી સૌરાષ્ટ્ર પટેલ સમાજ મુંબઈ આયોજિત કે પટેલ SSPS ક્રિકેટ લીગ સિઝન 8 માં આપ સૌનું સ્વાગત. નેક્સ્ટ મેચની કરીએ શરૂઆત આવનાર 2 થી 3 મિનિટમાં. અને પ્લેયર ઓફ ધ મેચ બન્યા છે પાર્થ ફ્રોમ આર્ટ એન્ડ ચેલેન્જર્સ. 20 રન અને 1 વિકેટ. બેટિંગમાં 20 રન અને બોલિંગમાં 1 વિકેટ. एक और बाकी